ॐ यो ब्रह्माणं विदधाति पूर्वम् यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तम्हदेवमात्मबुद्धिप्रकाशम् मुमुक्षुर्वै शरणमहं प्रपद्ये। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम। Universal prayer. O hidden light, vibrant in every atom. O hidden light, shining in every creature. O hidden love, embracing all in oneness. May each who feels himself as one with thee know he is also one with every other. Om Shanti Shanti Shanti. ಇಂದು ಚೈತ್ರ ಬಹುಳ ಬಿದಿಗೆ ಶನಿವಾರ ಶ್ರೇಷ್ಠವಾದಂತಹ ವಸಂತ ಋತುವಿನ ಕಾಲ. ಈ ಚೈತ್ರ ವೈಶಾಖ ವಸಂತ ಋತು ಹೊಸ ಪಲ್ಲವಗಳು ಉಂಟಾಗುವಂತಹ ಕಾಲ. ಇಂತಹ ಸುಮಧುರವಾದ ಶನಿವಾರದ ಮುಸ್ಸಂಜೆಯಲ್ಲಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ ಇದರ ಪಾರಾಯಣ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಆಲಿಸುವಂತವರಾಗಿ ಶ್ರೀ ಮಹಿಷಾಸುರಮರ್ದಿನಿ ಸ್ತೋತ್ರಂ. ಐಗಿರಿ ನಂದಿನಿ ನಂದಿತ ಮೇದಿನಿ ವಿಶ್ವ ವಿನೋದಿನಿ ನಂದಿನುತೆ ಗಿರಿವರ ವಿಂಧ್ಯ ಶಿರೋಧಿನಿ ವಾಸಿನಿ ವಿಷ್ಣು ವಿಲಾಸಿನಿ ಜಿಷ್ಣುನುತೆ ಭಗವತಿ ಹೇ ಶಿಥಿ ಕಂಠ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕುಟುಂಬಿನಿ ಭೂರಿ ಕೃತೆ ಜಯ ಜಯ ಹೇ महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते धनुरनु संगरण क्षण संग परिस्फुरदंग नटत्कटके कनकपिशंग प्रशकनिशंग रसद्वट शृंग हतावटुके कृतचतुरंग बल क्षितिरंग घटद्बहुरंग रटद्बटुके जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते जय जय जप्य जये जय शब्द परस्तुति तत्पर विश्वनुते भण भण भिञ्जिमि भिङ्कृतनूपुर सिंजित मोहित भूतपते नटित नटार्ध नटी नटनायक नाटित नाट्य सुगानरते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते आये सुमन 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 सुमनोहर कांतियुते श्रित रजनी 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 करवक्त्रवृते सुनयन विभ्रमर भ्रमर 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 भ्रमराधिपते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते सहित महाहव मल्ल मतल्लिक मल्लितरल्लक मल्लरते विरचित वल्लिक पल्लिक मल्लिक भिल्लिक भिल्लिक वर्गवृते सितकृत पुल्ल समुल्ल सितारुण तल्लज पल्लव सल्ललिते जय जय हे महिषासुरमर्दिनी रम्यकपर्दिनी शैलसुते अविरल गण्डगलन्मद मेदुर
तमतङ्गजराजपते त्रिभुवन भूषण भूतकलानिधि रूपपयोनिधि राजसुते अयि सुदती जनलालस मानस मोहन मन्मथ राजसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते कमलदलामलकोमलकान्ति कलाकलितामल भाललते सकल विलास कलानिलय क्रम केलिचलत्कलहंसकुले अलिकुल संकुल कुवलय मण्डल मौलिमिलत् बकुलालिकुले जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते रम्यकपर्दिनि शैलसुते. 2 ನಿಮಿಷ ನಾಮ ಜಪ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. 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 ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ನಾರಾಯಣಾಯ. ಕನ್ನಡ ಭಾಷೆಯ ಒಂದು ಸುಂದರವಾದ ದೇವಿ ಭಜನೆ ಹೇಳಿಕೊಟ್ಟ ನಂತರ ಪುನರಾವರ್ತನೆ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಮೂರು ಲೋಕದೊಡೆಯ ಶಿವನ ರಾಣಿ ಬಾರಮ್ಮ. ನಿನ್ನ ಗೆಜ್ಜೆಯನಾದ ಘಲು ಘಲು ಎನ್ನುತ್ತ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ
ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಜಪವನು ಅರಿಯೇ ತಪವನು ಅರಿಯೇ ಮೂಢನ ಕರುಣಿಸಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಮೂಜಗವಂದಿತ ಪುರಹರವಲ್ಲಭೆ ಮೂಕಾಂಬಿಕೆಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ವರಸಿರಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಪ್ರಸನ್ನ ಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರಾವಣ ಮಾಸದೊಳ್ ಪೂಜಿಸಲ್ಪಡುವ ವರಮಹಾಲಕ್ಷ್ಮಿಯೇ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಅಮ್ಮ ಬಾರಮ್ಮ, ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ದೇವಿ ಬಾರಮ್ಮ. ನಮ್ಮ ತಾಯಿ ಬಾರಮ್ಮ. ಶ್ರೀ ಜಗದಂಬಾ ಮಾತಾ ಕಿ ಜಯ, ಗೋ ಮಾತಾ ಕಿ जय, गायत्री माता की जय, गंगा माता की जय, भारत माता की जय। सिद्धांत अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। जय जय रघुवीर समर्थ श्री सद्गुरुनाथ महाराज की जय। हर हर नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो। ಶ್ರೀಮದ್ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯ ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಶ್ಲೋಕಗಳ ಪಾರಾಯಣ. ಓಂ ಶ್ರೀ ಪರಮಾತ್ಮನೇ ನಮಃ. ಅಥ ಸಪ್ತದಶೋಧ್ಯಾಯಃ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗಃ. ಶ್ರೀ ಭಗವಾನುವಾಚ ಆಹಾರಸ್ತ್ವಪಿ ಸರ್ವಸ್ಯ ತ್ರಿವಿಧೋ ಭವತಿ ಪ್ರಿಯಃ. ಯಜ್ಞಸ್ತಪಸ್ತಥಾ ದಾನಂ ತೇಷಾಂ ಭೇದಮಿಮಂ ಶೃಣು. ಆಯುಃ ಸತ್ವಬಲಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಪ್ರೀತಿ ವಿವರ್ಧನಾಃ. ರಸ್ಯಾ ಸ್ನಿಗ್ಧಾ ಸ್ಥಿರ ಹೃದ್ಯಾಃ.
आहार सात्विक प्रिय कट्वं ललवणात्युष्ण तीक्ष्णरूक्षविदाहिनः आहारा राजसस्येष्टाः दुःखशोकामयप्रदाः यातयामं गतरसम् पूतिपर्युषितं च यत् उच्छिष्टमपि च मेध्यम् भोजनं तामसप्रियम् विधिहीनमसृष्टान्नम् क्षमिಸಿ अफलाकाङ्क्षिभिर्यज्ञः विधिद्रष्टो य इज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय च सात्विकः अभिसन्धाय तु फलम् दम्भार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ तैयज्ञं विद्धि राजसम् विधिहीनमसृष्टान्नम् मन्त्रहीनमदक्षिणम् श्रद्धा विरहितं यज्ञम् तामसं परिचक्षते ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः हरिः ॐ श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ॐ ಶ್ರದ್ಧಾತ್ರಯ ವಿಭಾಗ ಯೋಗದಲ್ಲಿ ಮನುಷ್ಯನು ತನ್ನ ಶ್ರದ್ಧೆಯಂತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಇಟ್ಟುಕೊಳ್ಳುವನು ಎಂಬುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳ ಬಗ್ಗೆ, ಅವನ ಆಚರಣೆ ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕವಾಗಿ ಹೇಗೆ ನಡೆಯುವುದು, ಅದೇ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ 3 ವಿಭಾಗವಾಗಿ ಆಹಾರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ವಿಚಾರವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಆಹಾರ, ರಾಜಸಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ತಾಮಸಿಕ ಆಹಾರ ಇವುಗಳನ್ನು ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ ಬಳಿಕ ಯಜ್ಞದ ಆಚರಣೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ಈಗಾಗಲೇ ಹಿಂದೆ ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞ ಹಾಗೂ ರಾಜಸಿಕ ಯಜ್ಞ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದೇವೆ. ಇಂದು ತಾಮಸಿಕ ಯಜ್ಞದ ಬಗ್ಗೆ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡೋಣ. ನೋಡಿ, ಸಾತ್ವಿಕ ಯಜ್ಞ, ರಾಜಸಿಕ ಯಜ್ಞದ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮೆಲುಕು ಹಾಕೋಣ. ಅಫಲಾಕಾಂಕ್ಷಿಭಿರ್ಯಜ್ಞ विधिदृष्टो य युज्यते यष्टव्यमेवेति मनः समाधाय स सात्विकः। यज्ञों में वही यज्ञ सात्विक होता है जो शास्त्र के निर्देशानुसार कर्तव्य समझकर उन लोगों के द्वारा किया जाता है जो फल की इच्छा नहीं करते।
of sacrifices, that sacrifice performed according to duty and to scriptural rules and with no expectation of reward is of the nature of goodness. अभिसंधायत फलम दंभार्थमपि चैव यत् युज्यते भरतश्रेष्ठ संयज्ञं विद्धि रारुद तम यज्ञं विद्धि राजसम। लेकिन हे भरत श्रेष्ठ, जो यज्ञ किसी भौतिक लाभ के लिए गर्ववश किया जाता है उसे तुम राजसी जानो। बट दैट सैक्रिफाइस परफॉर्म फॉर सम मटेरियल एंड और बेनिफिट और परफॉर्म्ड ऑस्टेंटेशियसली out of pride is of the nature of passion. Oh, chief of the Bharatas. ಇವತ್ತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವ ತಾಮಸಿಕ ಯಜ್ಞ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ? ವಿಧಿಹೀನಂ असृष्टान्नम मंत्रहीनम अदक्षिणम श्रद्धा विरहित यज्ञम तामसम परिरक्षते। जो यज्ञ शास्त्र के निर्देशों की अवहेलना करके प्रसाद वितरण किए बिना, वैदिक मंत्रों का उच्चारण किए बिना, पुरोहितों को दक्षिणा दिए बिना तथा श्रद्धा के बिना संपन्न किया जाता है वह तामसी माना जाता है। And that sacrifice performed defiance, in defiance of scriptural injunctions, in which no spiritual food is distributed, no hymns are chanted, and no remunerations are made to the priests, and which is faithless, that sacrifice is of the nature of ignorance. Vidhihinam atrashtannam mantrahinam adakṣinam श्रद्धा विरहितं यज्ञम, श्रद्धा विरहितं यज्ञम तामसं परिचक्षते। ವಿಧಿಹೀನಂ ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿ ವಿಧಾನಗಳಿಲ್ಲದ, ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಅನ್ನದಾನವಿಲ್ಲದಿರುವ, ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದ, ಅದಕ್ಷಿಣಂ ದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡದಿರುವ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿರಹಿತಂ ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲ್ಪಟ್ಟ ಯಜ್ಞಂ ಯಜ್ಞವನ್ನು ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ ತಾಮಸ ಯಜ್ಞವೆಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ಶಾಸ್ತ್ರೋಕ್ತ ವಿಧಿವಿಧಾನಗಳಿಲ್ಲದ, ಅನ್ನದಾನವಿಲ್ಲದಿರುವ, ಮಂತ್ರಗಳಿಲ್ಲದ, ದಕ್ಷಿಣೆ ನೀಡದಿರುವ ಮತ್ತು ಶ್ರದ್ಧೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಯಜ್ಞವನ್ನು ತಾಮಸ ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ. ನೋಡಿ, ಸಾತ್ವಿಕ, ರಾಜಸಿಕ, ತಾಮಸಿಕದ ಯಜ್ಞಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿವೆ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿಗ್ರಹಿಸಿ ಶಾಂತ ಚಿತ್ತದಿಂದ ಮಾಡಬೇಕಾದುದು ತನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವೆಂಬ ನಿಶ್ಚಯ ಬುದ್ಧಿಯಿಂದ ತನ್ನ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ಫಲೇಚ್ಛಾರಹಿತರಾದ ಮನುಷ್ಯರಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಹೋಮ ಹವನ ಮುಂತಾದ ಯಜ್ಞಗಳು ಸಾತ್ವಿಕವಾಗಿವೆ. ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಅಥವಾ ಯಜ್ಞ ಕರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ನಿಷ್ಠೆ ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೂ ಸಹ ಯಜ್ಞ ನಿಷ್ಠನೆಂದು ತೋರ್ಪಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಡಂಭಾಚಾರದಿಂದ ಮಾಡಲ್ಪಡುವ ಸಮಸ್ತ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ರಾಜಸ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ತಾಮಸ ಯಜ್ಞ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೋಡಿ, ಶಾಸ್ತ್ರವಿಧಿ ಪೂರ್ವಕವಾಗಿಲ್ಲದೆ, ಶ್ರದ್ಧಾಭಕ್ತಿಗಳಿಲ್ಲದೆ, ಅನ್ನದಾನ ಮಾಡದೆ, ಮಂತ್ರ ಪಠನ ಮಾಡದೆ, ಯಜ್ಞವನ್ನು ಮಾಡಿಸುವ ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳಿಗೆ ಯಥಾ ಯೋಗ್ಯ ದಾನ ದಕ್ಷಿಣೆಗಳನ್ನು ಕೊಡದೆ ಮಾಡುವ ಯಜ್ಞಗಳನ್ನು ತಾಮಸ ಎಂದು ಹೇಳಲಾಗುತ್ತದೆ. ನೋಡುವ ಈ 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕದ ಶಾಂಕರ ಭಾಷ್ಯ. ತಮ್ಮಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಭಾಷ್ಯ ಪುಸ್ತಕವಿದ್ರೆ ತೆಗೆದಿಟ್ಟುಕೊಳ್ಳಿ. 17ನೇ ಅಧ್ಯಾಯ 13ನೆಯ ಶ್ಲೋಕ. ವಿಧಿಹೀನಂ ಯಥಾಚೋದಿತ ವಿಪರೀತಂ ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಬ್ರಾಹ್ಮಣೇಭ್ಯ ನ ಸೃಷ್ಟಂ ನ ದತ್ತಂ ಅನ್ನಂ ಯಸ್ಮಿನ್ ಯಜ್ಞೆ ಸಹ ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನಃ ತಂ ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನಂ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಮಂತ್ರತಃ ಸ್ವರತಃ ವರ್ಣತಃ ವಾ ವಿಯುಕ್ತಂ ಮಂತ್ರಹೀನಂ ಅದಕ್ಷಿಣಂ ಉಕ್ತ ದಕ್ಷಿಣಾರಹಿತಂ ಶ್ರದ್ಧಾ ವಿರಹಿತಂ ಯಜ್ಞಂ ತಾಮಸಂ ಪರಿಚಕ್ಷತೆ ತಮೋ ನಿರ್ವೃತ್ತಂ ಕಥಯಂತಿ. ವಿಧಿಹೀನವಾಗಿ, ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಚೋದಿತವಾಗಿರುವುದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ, ವಿಧಿಹೀನ ಎಂದರೆ
ವಿಧಿ ಇಲ್ಲದೆ ಎಂದಿಷ್ಟೇ ಅರ್ಥವಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾಗಿ ಎಂದು ಭಾವರೂಪವಾದ ಅರ್ಥ. ಇಲ್ಲಿರುವ ನಿಷೇಧಕ ಶಬ್ದಗಳಿಗೆಲ್ಲ ಹೀಗೆ ಅರ್ಥ. ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನವಾಗಿ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನ್ನವು ಸರಿಯಾದ ಗುಣವುಳ್ಳ, ಸರಿಯಾದ ಪ್ರಮಾಣದ ಆದರದಿಂದ ಬಡಿಸಿದ ಅನ್ನ ಎಂದರ್ಥ. ಯಾವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟವಾಗದೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದೋ ಅದು ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನವು. ಬ್ರಾಹ್ಮಣರಿಗೆ ಅನ್ನವು ಯಾವ ಯಜ್ಞದಲ್ಲಿ ಸೃಷ್ಟವಾಗದೆ ಕೊಡದೆ ಇರುವುದೋ ಅದು ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನವು. ಹಾಗೆ ಅಸೃಷ್ಟಾನ್ನವಾಗಿ ಮಂತ್ರಹೀನನಾಗಿ, ಮಂತ್ರದಿಂದ ಎಂದರೆ ಸ್ವರದಿಂದ ಅಥವಾ ವರ್ಣದಿಂದ ರಹಿತವಾಗಿರುವುದು ಮಂತ್ರಹೀನವು. ಕಾರಣ ಸ್ವರವರ್ಣಗಳು ಸರಿಯಾಗಿಲ್ಲದೆ ಉಚ್ಚರಿಸದ ಮಂತ್ರದಿಂದ ಮಾಡಿದ ಕರ್ಮವು ಯಜಮಾನನಿಗೆ ದುಷ್ಫಲವನ್ನು ಕೊಡುವುದು ಎಂದು ಉಕ್ತಿಯ ಸೂಚನೆ ಇಲ್ಲಿದೆ ನೋಡಿ. ಆದ್ರಿಂದ ನಾವು ಮಂತ್ರ ಪಠಣವನ್ನು ಸರಿಯಾದ ಯೋಗ್ಯ ಆಚಾರ್ಯರಿಂದ ಕಲಿತುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕದ್ದು. ಸ್ವರ, ಸ್ವರಿತ, ಉದಾತ್ತ, ಅನುದಾತ್ತ, ಸ್ವರಿತ, ಪ್ಲುತ ಈ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ವಿವಿಧ ಬಗೆಗಳುಳ್ಳ ಸ್ವರವರ್ಣ ಮಾತ್ರೆಗಳಿಂದ ಕೂಡಿದ ಮಂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾವು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಚ್ಚರಿಸತಕ್ಕದ್ದು. ಇಲ್ಲದಿದ್ದರೆ ದುಷ್ಫಲವು ಉಂಟಾಗುವುದು. ಮಂತ್ರಹೀನನಾಗಿ ಅದಕ್ಷಿಣವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿರುವ ದಕ್ಷಿಣೆ ಇಲ್ಲದೆ ಯಾರಿಗೆ ಆಗಲಿ ಆಚಾರ್ಯರು, ಮಂತ್ರ ಪಠಣ ಮಾಡುವವರು, ಪೂಜೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸುವವರು, ಋತ್ವಿಕ್ಕುಗಳು, ಹೋಮ ಹವನ ಮಾಡಿಸುವವರು, ಪುರೋಹಿತರು ಅವರಿಗೆ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡದೆ ಪೂಜೆ ಮಾಡಿಸಿದ್ದಲ್ಲಿ ಅದು ಅದಕ್ಷಿಣಂ. ಆ ಪೂಜಾ ಫಲವು ಉಂಟಾಗುವುದಿಲ್ಲ, ದುಷ್ಫಲವು ಉಂಟಾಗುವುದು ಎಂದು ಅರ್ಥ. ಆದ್ರಿಂದ ಯೋಗ್ಯ, ಯಥಾಯೋಗ್ಯ ದಕ್ಷಿಣೆಯನ್ನು ಕೊಡಲೇಬೇಕಾಗಿರುವುದು ನಮ್ಮ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಮ್ಮತ. ಶ್ರದ್ಧಾವಿರಹಿತವಾಗಿ, ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಎಂದರ್ಥ. ಮಾಡಿದ ಯಜ್ಞವನ್ನು ತಾಮಸವೆನ್ನುವರು. ಯಾವ ಅಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು ಮಾಡುವರೋ ಅದನ್ನು ತಾಮಸಿಕ ಯಜ್ಞ ಎನ್ನುವರು. ತಮೋಗುಣದಿಂದಾದದ್ದು ಎಂದು ಹೇಳುತ್ತಾರೆ ನೋಡಿ. ಪೂಜಾ ವಿಧಾನಗಳು, ನಮ್ಮ ಆಹಾರಗಳು, ನಮ್ಮ ಯಜ್ಞಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭೇದಗಳಿವೆ ನೋಡಿ. ನಾವು ಸರಿಯಾದ ಆಚರಣೆಗಳನ್ನು ಕಲಿತು ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಆಚರಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಸತ್ಸಂಪ್ರದಾಯ, ನಮ್ಮ ಸನಾತನ ಧರ್ಮದ ಉಳಿವು ಅಳಿವು ನಮ್ಮ ಕೈಯಲ್ಲೇ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶ್ರೀಮದ್ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಆಚರಣೆಗಳಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಶ್ರದ್ಧೆಯಿಂದ ಯಥಾಯೋಗ್ಯವಾಗಿ ಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಧಿಯಂತೆ ನಡೆಸುವುದು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆದ್ಯ ಕರ್ತವ್ಯ. ಕಗ್ಗದ ಒಂದು ವಿಚಾರಧಾರೆ, ಮುಕ್ತಕ 579. ಬೆನ್ನಿನಗಲವನಳೆದು ಹೊರಗೆ ನೀನದ ನೊಡ್ಡು ತನ್ನದೆ ನೋವುದನು ವಿಧಿತಾನೆ ಕೊಳಲಿ ಬಿಡು. ಬನ್ನ ನಿನಗೊದಗಲದನಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನು ಮಾನ್ಯದೊಪ್ಪಂದವಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ, ಜೀವನದ ದೈನಂದಿನ ಕಾರ್ಯ ಕೆಲಸಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಭಾರವನ್ನು ನಿನಗೆ ಹೊರಲು ಆಗುವುದೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಮಾತ್ರ ಹೊತ್ತುಕೋ. ನಿನ್ನ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮದನುಸಾರ ನಿನ್ನಿಂದ ಏನೇನು ಆಗಬೇಕೋ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಆ ವಿಧಿ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳಲಿ ಬಿಡು. ಹಾಗೆ ಕರ್ಮ ಮಾಡುವಾಗ ಭಂಗ ಉಂಟಾದರೆ, ಬನ ಅಂದ್ರೆ ಭಂಗ ಉಂಟಾದರೆ ಅದನ್ನು ಬದುಕಿನಲ್ಲಿ ನಿನಗೆ ಸಿಗುವ ಶಿಕ್ಷಣವೆಂದು ತಿಳಿ. ಅದೇ ಸರಿಯಾದ ಒಡಂಬಡಿಕೆ, ಕಾಂಪ್ರಮೈಸ್ ಎಂದು ಬದುಕನ್ನು ಬದುಕುವ ಮತ್ತೊಂದು ಪರಿಯನ್ನು ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ನಮಗೆ ಈ ಮುಕ್ತಕದಲ್ಲಿ. ಬೆನ್ನಿನಗಲವ ನಳೆದು, ಬೆನ್ನಿನ ಅಗಲವನು ಅಳೆದು, ನೀನದ ನೊಡ್ಡು, ನೀನು ಅದನ್ನು ಒಡ್ಡು, ತನ್ನದೆನ್ನುವುದನು, ತನ್ನದು ಎನ್ನುವುದನು, ನಿನಗೊದಗಲದ ಆತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನು, ನಿನಗೆ ಒದಗಲು ಅದನ್ನು ಆತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಎನ್ನು. ಮಾನ್ಯದೊಪ್ಪಂದವಿದು, ಮಾನ್ಯದ ಒಪ್ಪಂದ ಇದು. ಬನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಭಂಗ, ಮಾನ್ಯದ
ಒಪ್ಪುವಂತಹ. You must know your strengths, the size of your back, and endure the weight that fate puts on it. You must leave it to the providence to remove some of your burden or put more. If you falter while carrying the weight around, then treat each one as a learning for the soul. It is a fair deal. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಬೆನ್ನಿನ ಗಲವನಳೆದು ಹೊರಗೆ ನೀನದನೊಡ್ಡು ತನ್ನದೆನುಬುದನು ವಿಧಿತಾನೆ ಕೊಳಲಿ ಬಿಡು. ಬನ್ನ ನಿನಗೊದಗಲದನಾತ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣವೆನ್ನು ಮಾನ್ಯದೊಪ್ಪಂದವಿದು ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಮಂಕುತಿಮ್ಮ ಮಂಕುತಿಮ್ಮ. ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಒಂದೊಂದು ಪ್ರತಿಭೆ, ಶಕ್ತಿ, ಕ್ಷಮತೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದೇ ಸಮನಾದ ಶಕ್ತಿ ಇರುವುದಿಲ್ಲವೆಂಬುದು ಸರ್ವವಿದಿತ. ಹಾಗಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಎಲ್ಲ ಕೆಲಸವನ್ನೂ ಸಮನಾಗಿ ಮಾಡಲಾಗುವುದಿಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಬೆನ್ನಿನಗಲ ಎಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಹೊರೆಯನ್ನು ಹೊರಲು ಸಾಧ್ಯವಿದೆ ಎಂದು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು. ನಾವೆಲ್ಲರೂ ವಿಧಿಯನುಸಾರ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಮತ್ತು ಆ ಶಕ್ತಿಯ ಮಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿದ್ದೇವೆ ಮತ್ತು ನಾವು ನಮ್ಮ ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವ ಕರ್ಮಗಳಿಗನುಸಾರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಎಂಬ ಅರಿವು ನಮಗಾದರೆ ನಾವು ಮಾಡುವುದು ಫಲಾಪೇಕ್ಷೆ ಇಲ್ಲದ ನಮ್ಮ ಕೈಲಾಗುವಂತಹ ಕರ್ಮವಾಗುತ್ತದೆ. ಹಾಗಾದಾಗ ಮಾನ್ಯ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು ತನ್ನದೆನ್ನುವುದನ್ನು ವಿಧಿ ತಾನೇ ಕೊಳ್ಳಲಿ ಬಿಡು ಎಂದು ಹೇಳುವಂತೆ ನಮ್ಮಿಂದ ಆ ವಿಧಿ ತನಗೆ ಏನು ಬೇಕೋ ಮತ್ತು ಹೇಗೆ ಬೇಕೋ ಹಾಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣನು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕರ್ಮಣ್ಯೇವ ಅಧಿಕಾರಸ್ಥೆ ಮಾ ಫಲೇಷು ಕದಾಚನ ಎನ್ನುವ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದರೆ ಆ ಕರ್ಮ ಫಲದಿಂದ ಬರುವ ಸುಖ ದುಃಖಗಳ ಪರಿಣಾಮ ನಮ್ಮ ಮೇಲೆ ಆಗದೆ ನಾವು ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ಇದ್ದರೆ ನಿಜವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು ಎನ್ನುವುದು ತತ್ವ. ಆದರೆ ಆ ರೀತಿ ಇರಲು ಎಷ್ಟು ಜನರಿಗೆ ಸಾಧ್ಯ? ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪಲು ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಆಗಬೇಕು, ಏನನ್ನು ಕಲಿಯಬೇಕು ಮತ್ತು ಕಲಿತ ಏನನ್ನು ಬಿಡಬೇಕು ಎನ್ನುವುದು ಆ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೋಗಬೇಕೆಂದು ಇಚ್ಛಿಸುವವರ ಮುಂದೆ ಬರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಉತ್ತರವನ್ನು ನಮ್ಮ ರೀತಿಯಲ್ಲೇ ಕಂಡುಕೊಂಡು ಆ ಮಾರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೊರಟರೆ ಬನ್ನ ಎಂದರೆ ಭಂಗಗಳು ಎಂದರೆ ಹಲವಾರು ಅಡ್ಡಿ ಆತಂಕಗಳು ಒದಗುತ್ತವೆ. ನಾವಿರುವ ಸ್ಥಿತಿಯಿಂದ ಮತ್ತೊಂದು ಸ್ಥಿತಿಗೆ ತಲುಪುವ ಪ್ರಯತ್ನದಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ವಿಘ್ನಗಳು ಬಂದೇ ಬರುತ್ತವೆ. ಧೃತಿಗಡದೆ ಇರಬೇಕಾದರೆ, ಹಿಡಿದ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಂಡು ದಡಮುಟ್ಟಬೇಕಾದರೆ ಆ ವಿಘ್ನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿ ಪಾರಾಗಬೇಕು. ಆ ಪ್ರಯಾಣದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಲಿಯುವುದು ಅನೇಕ ವಿಷಯಗಳು. ಅದೇ ಶಿಕ್ಷಣ, ಅನುಭವಗಳ ಮೂಸೆಯಿಂದ ನಮಗೆ ಎರೆಯಲ್ಪಡುವ ಬದುಕಿನ ಶಿಕ್ಷಣ ಪಾಠ. ನಮ್ಮ ಇತಿಮಿತಿಗಳನ್ನು ಅರಿತು ಕೈಲಾದಷ್ಟು ಕರ್ಮಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ನಿರ್ಲಿಪ್ತತೆಯಿಂದ ವಿಧಿಗೆ ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಒಡ್ಡಿಕೊಂಡು ಕೆಲಸಗಳನ್ನು ಮಾಡುತ್ತಾ ಹೋಗುವುದೇ ಜಾಣತನವೆನ್ನುವಂತೆ ಮಾನ್ಯದೊಪ್ಪಂದವಿದು ಎಂದಿದ್ದಾರೆ ಗುಂಡಪ್ಪನವರು. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಅಪೇಕ್ಷೆಯಿಂದ ಮಾಡುವ ಕೆಲಸಗಳಿಗೆ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿರಾಶೆಯೇ ಫಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ವಿಧಿಯೊಡನೆ ಒಪ್ಪಂದ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬದುಕಿದರೆ ನಮ್ಮ ಜೀವನವು ಸುಖ ಸಂತೋಷ ಮತ್ತು ಸಾರ್ಥಕ್ಯದಿಂದ ಕೂಡಿರಬಹುದು. ಉಳಿದ ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಾಳೆ ದಿವಸ ಆದಿತ್ಯವಾಸರ ಸಂಜೆ 7 ಗಂಟೆಗೆ ಮುಂದುವರಿಸೋಣ. ಶಾಂತಿ ಮಂತ್ರ. ಓಂ ಪೂರ್ಣಮದಃ ಪೂರ್ಣಮಿದಂ ಪೂರ್ಣಾತ್ ಪೂರ್ಣಮುದಚ್ಯತೆ ಪೂರ್ಣಸ್ಯ ಪೂರ್ಣಮಾದಾಯ ಪೂರ್ಣಮೇವಾವಶಿಷ್ಯತೆ. ಓಂ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ ಶಾಂತಿ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ. ಹರಿಃ ಓಂ. ಮತ್ತೆ ಭೇಟಿಯಾಗೋಣ. ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಒಳಿತಾಗಲಿ, ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಶುಭವಾಗಲಿ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ ದತ್ತ.